امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ مسلسل 5ویں روز امریکہ کے ایران پر حملے، ایران کے کئی علاقے زوردار دھماکوں سے لرز اٹھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملوں کا دائرہ مزید وسیع ہو گیا۔ امریکہ نے جنوبی اور مغربی ایران کے پہلے سے زیادہ مقامات کو نشانہ بنایا۔ امریکہ نے تازہ کارروائی میں کشم، سرک، بندر عباس، جاسک، بشہر کو نشانہ بنایا۔ خنداب، بندر ماہشہر، بہبان، اندی مشق، دسفول، ابواس، آبادان اور خرم شہر پر بھی بمباری کی گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے خلاف تازہ کارروائی کی گئی ہے۔ کارروائی کا مقصد بحری گزرگاہوں کو محفوظ بنانا اور تجارتی جہازوں پر حملوں کی ایرانی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی افواج کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے حملوں کا حکم دیا۔ دوسری جانب عرب میڈیا کے مطابق گزشتہ روز امریکی حملے میں ایرانی بحریہ کے لیفٹیننٹ حامد رضا سمیت 2 افسران شہید ہو گئے۔ 4 دنوں میں 19 افراد شہید اور 115 زخمی ہو چکے۔ ایران کے خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے، قطر، بحرین، کویت، اردن، عمان اور UAE میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ کویتی حکام کی شمالی سرحدی مراکز پر حملے اور نقصان کی تصدیق، حملے کو مجرمانہ جارحیت قرار دے دیا۔ کہا کویت آئل کمپنی کے آف شور ڈرلنگ پلیٹ فارم پر ڈرون حملہ ہوا، عملے کا ایک رکن زخمی ہے۔ ایران نے اردن میں واقع پرنس حسن ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل داغے، بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور MQ-9 ڈرونز کے ہینگرز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکہ کے 3 فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ کہا امریکی میزائل سسٹمز پر ڈرون حملے میں امریکہ کے ہائی مارس لانچرز کو تباہ کر دیا گیا۔ لانچرز ایران پر حملے کے لیے تیار تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کویت میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا مڈل ایسٹ میں تعینات تمام امریکی فوجی اور اہلکار مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ کویت میں ایرانی حملے میں بچ جانے والے امریکی فوجیوں کے اپنی قیادت پر سنگین الزامات، بیس میں حفاظتی اور حملے کے دوران انخلاء کے لیے انتظامات غیر مناسب قرار دے دیے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی فوجیوں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ کمان نے شیبہ بیس پر ایرانی حملوں کی انٹیلیجنس وارننگز کو نظر انداز کیا۔ خطرے کے باوجود اہلکاروں کو شیبہ بیس پر تعینات رکھا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق عسکری تحقیقات کے دوران کسی افسر کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ پینٹاگون میں بھی کسی کے خلاف تعدیبی کارروائی نہیں کی گئی اور نہ ہی سفارش کی گئی۔ دوسری جانب پینٹاگون کا موقف ہے کہ شیبہ بیس پر مناسب دفاعی انتظامات موجود تھے۔ 1 مارچ کو ایرانی حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک جبکہ 30 زخمی ہو گئے تھے۔ ایران نے امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کو قانونی دفاع قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کا موقف مسترد۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں خلیج فارس میں امریکی تنصیبات پر حملے بلا اشتعال جارحیت کا جواب ہے۔ اسپیکر باقر کالیباف بولے یک طرفہ معاہدوں کا دور اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا، فریقین اپنے وعدے پورے کریں یا قیمت چکائیں۔ ترجمان ایرانی قومی سلامتی ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے۔ ہم نے طاقت کے بلبوتے پر آبِ ہرمز کا کنٹرول سنبھالا، طاقت کے ذریعے ہی اس بحری گزرگاہ کا تحفظ کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے ایرانیوں کو دھوکے باز اور بیمار ذہنیت کا حامل قرار دے دیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے ایرانیوں نے معاہدے پر اتفاق کرنے کے 1 گھنٹے کے اندر ہی حملہ کر دیا، حملوں سے چند منٹ قبل ہی ڈیل پر رضامندی ظاہر کی اور پھر وعدہ خلافی کر دی۔ گزشتہ رات ہم نے ایران پر شدید بمباری کی، میزائل، ڈرون سائٹس اور ریڈارز تباہ کر دیے۔ ایران کا اپنا ہرمز پر کوئی کنٹرول نہیں، بحری گزرگاہ تجارتی جہازوں کے لیے مکمل کھلی ہے۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے، امریکی فوج کا ایران میں 140 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بوشہر، جاسک، بندر عباس اور سیرک میں فوجی اہداف پر بمباری، بندردیر، چابہار اور کشم جزیرے میں بھی دھماکے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی حملے میں ایرانی بحریہ کے لیفٹیننٹ حامد رضا سمیت 2 افسران شہید۔ گزشتہ 4 دن میں 19 افراد شہید اور 115 زخمی ہو چکے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق رواں ہفتے 3 دن میں مجموعی طور پر 300 اہداف تباہ کر دیے، میزائل اور ڈرون سائٹس اور ریڈارز تباہ کیے۔ کارروائیاں امریکی صدر کے حکم پر ہوئیں جو آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز پر حملے کا جواب ہیں۔ امریکی اقدامات کے باعث آبنائے ہرمز تمام بحری آمد و رفت کے لیے کھلی ہے اور ٹریفک معمول کے مطابق جاری ہے۔
ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले, कतर, बहरीन, कुवैत, उर्दन, ओमान और यूएई में फौजी अड्डों को निशाना बनाया। कुवैती हुकाम की शिमाली सरहदी मराकज़ पर हमले और नुकसान की तस्दीक, हमले को मुजरिमाना जारहियत करार दे दिया। कहा कुवैत ऑयल कंपनी के ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर ड्रोन हमला हुआ, हमले का एक रुकन जख्मी है। ईरान ने उर्दन में वाक़े प्रिंस हसन एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे, बेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स तबाह करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक उर्दन, बहरीन, कतर और अमारात में भी मिसाइलों ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। कतरी और अमाराती हुकाम के मुताबिक दुश्मन के हमलों को नाकाम बना दिया गया। कतर में ईरानी मिसाइल का मलबा गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। ईरान ने हॉर्मज़ में अपने इत्तेहादी मुल्क ओमान पर भी ड्रोन दागे। ओमानी हुकाम ने ड्रोन हमलों पर ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाजी मुरासला थमाया। कहा पड़ोसी ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज किया जाए। सऊदी अरब की जानिब से ईरान की अस्करी कार्रवाइयों की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान ने बैनुल-अक़वामी कानून और अच्छी हमसायगी के असूलों को पामाल किया है। ईरान के जारहाना इक़दामात ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उधर इस्लामी ताउन तंजीम ने बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बयान में कहा गया कि ईरान के हमले और आलमी तिजारत में रुकावट डालने की कार्रवाइयाँ UN चार्टर और OIC के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे इक़दामात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबना हुर्मस मुकम्मल बंद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी मुदाखलत खत्म होने तक आबना हुर्मस ताहुक्म सानी बंद रहेगा। एक बहरी जहाज ने बगैर मंजूरी गुजरने की कोशिश की, जिस पर वार्निंग फायर किए। मौजूदा सूरत हाल में किसी जहाज को आबना हुर्मस से गुजरने की इजाज़त नहीं। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, यकतरफा मुआहिदों का दौर अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका। फरीकैन अपने वादे पूरे करें या कीमत चुकाएं। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि आबना हुर्मस पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। हमने ताकत के बलबूते पर आबना हुर्मस का कंट्रोल संभाला। ताकत के जरिए ही इस बहरी गुजरगाह का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का दौरा मिस्र, मिस्री हम मनसब से मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री सदर अल सीसी और अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ईरान अमरीका कशीदगी पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने मुशावरत, राब्ते और मुश्तरका ताउन जारी रखने पर जोर दिया। आबना हुर्मस में महफूज जहाज रानी के लिए ओमान ने ईरान को नया फार्मूला पेश कर दिया। बहरी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए 2 अलग रास्तों की तजवीज़। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी मनसब से मुलाकात के दौरान तजवीज़ पेश की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ के तहत ओमानी पानियों का जनूबी रूट जंग से पहले की तरह आज़ाद होगा। ईरानी पानियों की शिमाली राहदारी से गुजरने के लिए तेहरान से पेश की इजाज़त लाजमी होगी। ईरानी वफ़द ने ओमान की तजावीज़ पर फौरी रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि मुज़ाकरात का महवर आबना हुर्मस में जहाज रानी का इंतज़ाम था। ओमान और ईरान का मुश्तरका मुफाहमत के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। मुल्क भर में मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश। पंजाब में सबसे ज्यादा 51 मिलीमीटर बारिश नारोवाल में रिकॉर्ड। लाहौर में सबसे ज्यादा 21 मिलीमीटर बारिश सगिया में रिकॉर्ड। फैसलाबाद, सरगोधा, मियांवाली में भी खूब बादल बरसे। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियां और बाजार पानी में डूब गए। सवाबी में बरसात से नशेबी इलाके डूब गए। तहसील रजड़ के नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान में आज भी बरसात की पेशगोई। मानसून बारिशों से शिमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।
डमकी लगाकर बैरून मुमालिक जाने की कोशिश में 335 पाकिस्तानी जान गंवा बैठे। दस्तावेजात के मुताबिक जून 2023 से अब तक FIA को 7 कश्ती हादसे रिपोर्ट हुए। जून 2023 में यूनान जाते हुए कश्ती हादसे में 226 पाकिस्तानी शामिल थे, जिनमें से 207 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। दिसंबर 2024 में यूनान जाते हुए एक और हादसे में 25 पाकिस्तानी जान से चले गए। फरवरी 2025 में लीबिया में कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वालों में 23 पाकिस्तानी शामिल थे। फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर 2025 और अप्रैल 2026 के दौरान कश्ती हादसात में 102 पाकिस्तानी मुतासिर हुए। रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 7 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक शिमाली शहर सोमी में बस स्टॉप पर ग्लाइड बमों से 5, ओडिशा में मिसाइल हमले से 2 अफराद हलाक हुए। दिफाई हुकाम ने बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए गोला बारूद की शदीद किल्लत का एतराफ़ कर लिया। उधर यूक्रेन का रूस के 14 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा, हमले की वीडियोज भी जारी कर दी। बांग्लादेश के जनूब मशरकी इलाकों में तूफानी बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही, 44 अफराद हलाक हो गए। मकामी हुकाम के मुताबिक चिटागांग और काक्स बाजार समेत 7 अजला में 10 लाख से ज्यादा अफराद महसूर हो गए हैं। बिजली और मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम। काक्स बाजार में रोहिंग्या पनाह गुज़ीन कैंपों में लैंड स्लाइडिंग के बायस 16 पनाह गुज़ीन भी जाँ बहक हो गए। जनूबी कोरिया में पहली बार हंगामी हीट वेव वार्निंग जारी। ग्योंगसॉन और पोहोंग शहरों में शदीद गर्मी का अलर्ट नाफिज हो गया। मुतासरा इलाकों में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 2 रोज तक बरकरार रहेगी। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम 71 बरस की उम्र में चल बसे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत अचानक तबीयत खराब होने से हुई। लिंडसे ग्राहम 2003 से मुसलसल सेनेटर मुंतखब होते आए। उनका शुमार सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथियों में होता था। लिंडसे ग्राहम के बयानात हमेशा इसराइल नवाज होते थे। उन्होंने गजा जंग में इसराइल की फौजी कार्रवाइयों का दिफा किया। अमरीकी सदर का सेनेटर लिंडसे ग्राहम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार।